importance quickly. The story of we have come to know this Margasirish Mas is so important as per the Bhagavad Gita, Masana Margasirishaham. So we have been doing it for so many years. We have to continue. The importance of Margasirish is very, very well known through the Bhagavad Gita as well as Santipani Muni. Then coming on to Andal Nachar, who has also emphasized it, the Brahma Muhurta is important in the Margasirish Mas. One has to worship the Lord very well along with the Goshti. So she appeared in the 7th century in the village or the Divya Desham called as Srivilliputur, and she has been into deep love with Lord Ranganatha and her father Periyalvar. He is also one among the Alvars. So both of them are Alvars in the list. So he has been doing the seva of taking out every day flower garland to the temple. And many days, Andal Nachar, when she grew a little big, she started wearing and checking it whether it is okay or not for the Lord. One day, father noticed and he kept another, he left it at home and he took another new flower garland. But Lord said, I need the one which Andal Nachar was wearing it. So this way, she is called as Chudi Kodatu Chudaskudi. Then, as she was doing the spreading of Krishna consciousness, like the Vrindavan, as we have been seeing in the Pasarams also, all the 30 days she goes to each and every house knocking the door. The first 5 Pasarams are describing the Pavai Nonbu similar to that of Kartayan Vrat, which is done by gopis in the Vrindavan. And the next 10 verses, she goes to different houses, waking up them, everybody, and making them wonderful goshti. Then they go to the palace of Nanda Baba, waking up everyone, and the Lord is woken up. Now we are in that stage. Now we are requesting the Lord to give us certain things to conduct the rites, which is called as the Pavai Nombu rituals. So for that, they are particularly asking for the parai, which is very, very important, the percussion instrument. In addition to that, there are wonderful things which we are listening now. So the vrata is completed and they are asking and they are going to wear all those wonderful things. Today and tomorrow we will be relishing so many things. So let's go to the wonderful story. And when she was about our marriage, Lord Ranganatha appeared in Periyalvar's dream and told him to bring her to the Vatapatrashai temple to marry her. So accordingly, Periyalvar took Andal Nachar to the Vatapatrashai temple in the Divya Desam Srivilliputur. Lord Ranganatha came from Srirangam and married her. So she is incarnation of Bhumi Devi. And all the passages are so wonderful related to the Srimad Bhagavatam essence, various leelas, various qualities, various beautiful forms of the Lord, and the various wonderful holy names of the Lord are all described. Okay, then now we will move on to the first 3 Taniyams, which is required for glorification of Andal Nachar. That will be done by Malini Gopi Mataji, daughter of Purna Purushottam, and she is from the family of Tulsi Govinda Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. नीलातुङ्गस्तनगिरे तटिसुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुति सतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्चिष्टायां सृजनिगलितं या बलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नमयर्पुन्द्वै आण्डाल् अरुङ्गर्कप् ஒன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் எண்ணிசையால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சுடி கொடுத்தாலே சொல்ல சுடி கொடுத்த சுடற்கோடியே தோல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வலையாய் நாடினி வெங்கடவர்க்கு விதி என்றே எம்மாத்திரம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna. Thank you so much, Malini Gopi, for your wonderful pronunciation of Tamil language, though it is not your mother tongue. Thank you so much. You have been doing a wonderful practice on that. That's very nice. Hare Krishna. So now we will be reading the today's Pasaram, which is very, very glorious. That will be done by Deepthi Hari and Shri Charan Nambi. Hare Krishna. Hare Krishna. கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறை கொண்ட யாம் பெற சம்மானம் உந்தன்னை பாடி பறை கொண்ட யாம் பெற சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக நாடு புகழும்
சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமடிவோம் பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமடிவோம் ஆடையுடுப்போ மதன் பின்னே பால் சோர மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார நெய் பெய்து கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய் உடாரை வெல்லும் சீர்கோவிந்தா தன்னை பாழைப்பறை கொண்ட யாம் பெற சம்மானம் நாடபகழம் பரிசினால் நன்றாக ஊடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையொழுப்பும் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கோடிருந்து குளித்தேலோரெம்பாவாய். Hare Krishna. Thank you so much, Deepthi, as well as Sri Charan Nambi, for your wonderful rendition. And one important announcement, this Deepthi Hari is giving a lecture on one of the Alvars on 11th of January in a Tamil channel. So I will let you know the channel, then you can listen to her wonderful lecture of that also. Thank you so much once again, children. Hare Krishna. So let's go to the translation. I will read it out, then we can split into the rooms. O Govinda, with the plenitude of your auspicious qualities, you overcome the enemies who are averse to be with you. The great honor that we expect to receive after glorifying you and securing the percussion instrument Parai will be of the order of universal acclaim. We have to put on many ornaments, bangles on the forearms and armlets on the upper arms and studs for the lower lobes and the rings mounted with flowers for the upper lobes of ears and anklets for the ankles. Then we should wear beautiful saris. Listen carefully, it is written beautiful saris. Afterwards, we will sit with you happily and we shall together enjoy the feast of the sweet pudding of cooked rice mixed with milk, ghee and sugar. Sugar is, we have to be remembering, it is only the jaggery. So which is called as Akara Vedasal or here. Hare Krishna. So our relish for the particular dish, it is written here, payasam, is such that as we eat the fluid, actually it is written fluid, actually in the Pasuram it is written the ghee, we are covering the entire pongal or whatever you call it as, it will be covered with ghee, it is mentioned here. It will trickle down our forearms to the elbows. This is the benefit that the right is expected to yield. Hare Krishna. So now we can move on to the individual rooms. They have shown the dish also here, but the ghee is very less on that. That's the only thing. That's very important. Hare Krishna, there is one more. దీవెనలతో గురు మహారాజ్ దీవెనలతో ఆండాలో అమ్మవారి దీవెనలతో ఈ రోజు పాశ్రం నాకు అర్థమైంది, అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. స్టార్ట్ చేయనా? స్టార్ట్ చేయండి. స్క్రీన్ షేర్ చేద్దామా? పాశ్రం యా. கூடாரே வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெருசம்மானம் நாடு பகழும் பரிசினார் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனை பல்கலனம் யாம் அணிவோம்
அழிடுப்போ மதன் பின்னே பார்ச்சோர் மூடனை பெய்து முழங்கே வழிவார కూడిరిండు కుళ్ళిందేలో రంబావాయ్ కూడని వారిని కూడించే గోవింద నిన్ను కీర్తించి పరను పొంది జగము పొగడమేం పొందు సమ్మానము అపురూపము కంకణములు భుజ కీర్తులు చెవిదుద్దులు జుముకీలు మెట్టలు పట్టీలు అనగా పలు ఆభరణములు ఉడుపులు ధరించి ఆపై క్షీరాన్నము మునుగనేయి పోసి మూచేతుల చార నీతో కలిసి చల్లగా హాయిగా అరగింతుముగాక జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం చూడవలసింది 27వ పాశురము. ఈరోజు పాశురము ఇంతకుముందు పరమేశ్వర ప్రభు గారు చెప్పారు, చాలా ప్రతిష్టమైన పాశురము. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక మన యొక్క ఆండాలమ్మ వారు వ్రతము పూర్తి చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క వ్రత ఫలితాన్ని సమాప్తం చేసుకుంటున్నారు. సో దానికి ప్రతిఫలంగా పరవాన్నము చేసి భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెడతారు. సో ఈరోజు కూడని వారిచే కూడారై వెల్లుం చిరు గోవింద అని చెప్తున్నారు ఆండాలమ్మ వారు. ఇక్కడ కూడని వారందరినీ కూడా కూడించే ఓ గోవింద అని ఇక్కడ సంబోధన చేస్తున్నారు ఆండాలమ్మ వారు. అంటే కూడని వాళ్ళందరూ అంటే భగవంతుని నమ్మని వాళ్ళు, ఎవరైతే భగవంతుని ద్వేషించే వాళ్ళు, వాళ్ళందరినీ కూడా భగవంతుని తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలతో, తన యొక్క బలాలతో, అనుగ్రహాలతో భగవంతుని గెలిచిన ఓ గోవింద అని ఈ గోవింద నామము అనేది ఆండాలమ్మ వారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారనమాట. సో గోవింద నామము చాలా ప్రీతికరమైన నామం అంటూ భగవంతునికి. ఎలాంటి గోవింద అనగానే మనకి తెలుసు, గోవులను కాపాడువాడు, గోవులను రక్షించువారు భగవంతుడు అని చెప్తారు. మనము ఈ గోవింద నామాలు తిరుపతికి వెళ్ళినా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని, అక్కడ భగవంతుని కూడా గోవింద నామాలతోనే స్మరిస్తూ ఉంటాం. సో ఈ గోవింద నామాలు అనేది చాలా ఇష్టమైన నామం అని భగవంతుడు ఇక్కడ ఆండాలమ్మ వారు భగవంతుని సంవాదిస్తున్నారు, అంటే గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ స్వామి వారికి పరాయి అంటే ఆ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి ఈ యొక్క వ్రతం పూర్తి అవుతుంది కారణంగా వాళ్ళు చాలా ఈ రోజు యొక్క చాలా ఘనంగా చేసుకుంటారంటే ఈ రోజు కూడారై వెళ్ళు ఈ టెంపుల్స్ లో కానీ అంత చోట్ల చాలా గ్రాండ్ గా ఈ రోజు పండుగ లాగా చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళకి కీర్తి అనేది ఈ యొక్క ఫలం లభించబోతుంది. భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చేసి వాళ్ళతో ఉండి ఈ ప్రసాదం అనేది స్వీకరించబోతున్నారు అన్నమాట. సో వాళ్ళకి ఏమంటున్నారంటే, మాకు పాడింపై యాం పెరుషానం నాడు పులిగన్ పరిశీనాల్ సన్నన్ అంటే ఇక్కడ భగవంతుని వీళ్ళు ఒక అడుగుతున్నారు, మాకు కొన్ని బహుమతులు ఇవ్వండి, మా చేత ఈ యొక్క వ్రతం చేయించారు. సో వాళ్ళు వ్రతం చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని నియమాలు తీసుకున్నారు కదా, మన ముందు పాశ్రాలు అన్ని చూసుకున్నాము. పాలు తీసుకోము, నెయ్యి తీసుకోము, ఈవెన్ ఇంకా ఆ యొక్క ఆండాలమ్మ వారు ఇంకా గోపికలందరూ తల్లో పూలు పెట్టుకోము, ఇవన్నీ కళ్ళకి కాటుక పెట్టుకోము, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఒక నియమాలు తీసుకొని భగవంతునికి వ్రతము మొదలు పెట్టారు. సో ఈ రోజు వాళ్ళకి ఆ నియమాలన్నీ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు భగవంతుడి నుంచి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, మాకు ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి మాకు సన్మానం అనేది మాకు నీ నుంచి పొందాలి అనేసి అడుగుతున్నారు. ఈ యొక్క సన్మానం అనేది ఎలాగంటే, ఈ లోకమంతా మీ యొక్క వ్రతం చేస్తే ఎంత మనం పాడి పంటలు వీటి గురించి కూడా ముందులో అన్ని చర్చించుకున్నాం. సో సస్యశ్యామలుగా ఉండడము, సో దీని గురించి వ్రత ఫలితం గురించి లోకమంతా కీర్తించాలి అంటే భగవంతుని ఆయన గురించి నామం చేసుకుంటూ చేశాం కాబట్టి ఆయన యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు గుణరూప నామాలన్నీ లోకమంతా కీర్తించాలి. సో ఆ విధంగా మాకు గొప్పగా సన్మానం అనేది జరగాలి అనేసి వీళ్ళు ఆండాలమ్మ వారు వాళ్ళంతా అడుగుతున్నారు భగవంతుని.
ఎలాగంటే మనం పురాణాల్లో కూడా చూసుకున్నాము. మనకి గజేంద్ర మోక్షంలో కూడా ఎలాగైతే ఆ గజేంద్రుడిని కాపాడారో భక్తుడిగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ నేను మోక్షం ఇస్తాను అనేసి. సో, ఇంకా ద్రౌపది వస్త్రాహరణంలో భగవంతుడు వచ్చేసి భక్తురాలు అయిన ద్రౌపది దేవిని ఎలాగైతే కాపాడో, సో ఇలాంటి లోకమంతా అనుకునేలాగా మాకు సన్మానం జరగాలి అనేసి వీళ్ళు కోరుకున్నారు. సో అదే విధంగా ఇంకా మాకు ఒక 6 రకాలైన బహుమతులు కూడా భగవంతుని చేతే మాకు కావాలి. అంటే నీ నుంచే మాకు అవి కావాలి. అంటే ఏమేమి అడిగారంటే కంకణాలు, అంటే చేతికి వేసుకునే కంకణాలు, భుజకీర్తులు, మన భుజం మీద పెట్టుకునే ఇది భుజకీర్తులు అంటారు. చేతి కంకణాలు, భుజం కంకణాలు అంటారు. చెవిదిద్దులు, చెవులో పెట్టుకునే ఈ కమ్మలు అన్నమాట. అవి పెద్దగా ఉంటాయి. ఆ కమ్మలు పువ్వు రకంగా ఉంటాయంట, చాలా పెద్దగా పెడతారంట. సో జుంకీలు, మెట్టెలు, చెవిదిద్దులు ఇక్కడివి చెవు మధ్యలో కుట్టించుకుంటారు, అవి చెవిదిద్దులు అని అంటారు. జుంకీలు అంటే మనకు వాళ్ళు తెలుసు, కుందనాలు రేపు అవి అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మెట్టెలు, పట్టీలు, కాళ్ళకి మెట్టెలు, మళ్ళీ పట్టీలు. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఒక మాంగళ్యానికి చిహ్నాల్లాగా మనకి వాళ్ళు అడుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఒక పెళ్లికి రెడీ అయ్యే వాళ్ళు, ఒక పెళ్లి కూతురు కావాల్సిన అన్ని ఆభరణాలు మాకు కావాలి, అవి కూడా భగవంతుడి నుంచే కావాలి అని చెప్తున్నారు, తర్వాత అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఇంకా వీటితో పాటు మాకు మంచి అయిన దుస్తులు కూడా మాకు కావాలి అనేసి భగవంతుని అడిగారు. సో ఈ ఆభరణాలు, ఈ అలంకరణ అనేది వాళ్ళ కోసం కాదు, భగవంతునికి తృప్తిపరచడానికి, ఆయనని ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆకర్షణంగా కనపడాలి అనేసి వాళ్ళకి ఆ యొక్క భావం, ఆ ట్రాన్సెండెంటల్ భావం నుంచి వాళ్ళు ఇవి అడుగుతున్నారు. భౌతిక భావంతో ఎటువంటి కోరిక అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఈ బహుమతులు తను ఏదైతే ఇస్తే మేము అది స్వీకరిస్తాము అనేది. దీనితో పాటు మళ్ళీ వాళ్ళు క్షీర అన్నము, ఇది చాలా ఈ రోజు చాలా స్పెషాలిటీ అన్నమాట. సో ప్రసాదము, నైవేద్యం. ఇన్ని రోజుల నుంచి గోలోకంలో పాలు, నెయ్యి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండిపోయిందంట. ఎందుకంటే అందరూ వ్రతంలో ఉండడం వల్ల, ఈవెన్ వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు కూడా తను ఏమీ తీసుకోకుండా ఉన్నారంట. ఎందుకంటే అన్నలమ్మ వాళ్ళు భక్తులు వ్రతం చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు కూడా అలాగే భక్తవత్సల అంటారు కదా. సో అందుకని తను కూడా ఏవి తీసుకోకుండా ఉండిపోవడం వల్ల అక్కడ పాలు, నెయ్యి గోకులంలో చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఈ రోజు పాలతోటి క్షీరాన్నం చేస్తారు. అంటే పాలు క్వాంటిటీ ఎక్కువ, అన్నం క్వాంటిటీ చాలా తక్కువగా తీసుకొని, నెయ్యి అయితే ఇంకా ఇప్పుడు తీసుకున్న పాలు, నెయ్యి, బియ్యం కన్నా నెయ్యి క్వాంటిటీ దాని యొక్క ఎక్కువగా తీసుకొని ఈ క్షీర అన్నము, నీరు అనేది కలపకుండా దీన్ని వండి భగవంతునికి నైవేద్యంగా చేస్తారు. చేసి అర్పించుకుంటూ, ఇది ఎలా ఉండాలంటే ఈ క్షీర అన్నం అనేది మనము ఇలా భుజించేటప్పుడు, ఆ ప్రసాదము స్వీకరించేటప్పుడు ఇలా చేత్తో తీసుకుంటే అది ఇలా ఆ నెయ్యి అనేది అది జారుకుంటూ మోచేయి వరకు రావాలంట. సో అది భుజించేటప్పుడు కూడా మనం తీసుకోవాల్సింది మోచేయి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ ప్రసాదము స్వీకరించుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చూపించారు అండాలమ్మ వారి క్షీరాన్నం గురించి. సో ఇది కూడా ఎలా తీసుకోవాలి ఈ ప్రసాదం అనేది, మీతో పాటు, భగవంతుతో పాటు భజన క్రియలు చేసుకుంటూ, ఆయనతో సాక్షాత్తుగా ఎదురుగా ఉండి కూర్చొని ఆయనకి ప్రసాదం నైవేద్యం చేసి వీళ్ళు ఆయనకి అర్పించుకుంటూ మేమంతా కూర్చొని అంతా కలిసి కట్టుగా మేము ఈ యొక్క ప్రసాదము స్వీకరించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పారు మనకి. సో ఈ రోజుతో రిలేటెడ్ గా శ్లోక, భాగవతం శ్లోక 2nd canto 3rd chapter 10th శ్లోక అది. అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామా ఉదారదిః తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజతే పురుషం పరం.
ఈ శ్లోక మనకి సెకండ్ క్యాంటో థర్డ్ చాప్టర్ అంటే చాప్టర్లో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ చాప్టర్ పేరు. అంటే శుద్ధమైన భక్తి ఎలా ఉంటది అనేది సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్కి వివరిస్తూ ఉన్నారనమాట. అకామ సర్వ కామో అంటే అకామ అనేది భౌతిక సమస్త భౌతిక కోరికలతో నిండి ఉన్న, భౌతిక కోరిక లేనియో లేకున్నా లేదా ముక్తిని వాంఛించున్న ధారాళముగా బుద్ధిని కలిగిన వాడు అన్ని విధములు పరమ పురుషుణ్ణి అర్చించవలెను. సో అకామ లేకపోయినా సమస్త భౌతిక కోరికలు ఉన్న ఎవరైనా కూడా ఆ యొక్క మనము ఎవరిని కొలవాలి అంటే పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కొలవాలి అనేసి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇందులో పర్పట్లో చూసుకుంటే ప్రభుపాద్ వాళ్ళు చెప్తారు, ఎవరైతే ఈ లెస్సర్ ఇంటెలిజెన్స్ పీపుల్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు దేవీ దేవతల యొక్క పూజిస్తారు, కానీ అది శాశ్వతమైంది కాదు అని చెప్పారు. సో భగవంతుని ఎవరినైతే మనము సాక్షాత్తు ఆయనని కొలుస్తామో అది అసలైన శాశ్వత అని చెప్పారు. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వైష్ణవులు గాని ఆచార్యులు గాని ముక్తి కోసం ఎవరు వాళ్ళు అనుకోలేదు. ముక్తి పొందాలి అనేది ఎవరు భగవంతుని అర్చించలేదు అనమాట. కేవలము ఆయన భగవంతుని యొక్క ఆయన యొక్క అసోసియేషన్ అంటే సాధు సంఘంలో ఉండడం, ఆయన యొక్క లీలలో పాల్గొవడము, వీటిలోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు అనమాట. సో ముక్తిని కోరుకోవాలనేసి ఎక్కడ మనకి ఆచార్యులు కానీ ఎక్కడ మనకి వైష్ణవ భక్తులు అని చెప్పలేరు. సో ఈ విధంగా మనం కూడా ఈ యొక్క సాధు సంఘంలో ఉండి ఇది చేసుకోవాలి. దాని వల్ల మనకి అకామ కామ అనే ఈ యొక్క మెటీరియల్ డిజైర్స్ భౌతికమైన కోరికలు అనేవి తగ్గిపోయి మనకి భక్తి యోగకి తీసుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనేసి మనకి ఈ యొక్క పర్పట్లో ప్రభుపాద్ వాళ్ళు చెప్పారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధర్మరాజ్ ప్రభు, రేవతి గోపి మాతాజీ ఇంకేమన్నా ఉంటే యాడ్ చేయండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతా చెప్పండి మాతాజీ. ఏం లేదు ప్రభు, అదే చెప్దామని. మీరు బాగా ఇది చాలా విశేష పాశ్రం కాబట్టి ఈ పాశ్రం ఇంకొంచెం డ్వెల్ చేస్తారు మీరని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దామని పిలిచా ప్రభు, అంతే. హరే కృష్ణ. ఓవర్ టు యు ప్రభు. కూడారై వెళ్ళం సీర్ గోవింద అనే ఒక పాదంతో మొదలవుతుంది ఈ పాశ్రము. కూడారై అనగానే నాకు చిన్నప్పుడు ఈ పదంలో రెండు విశేష అర్థాలు ఉన్నాయి. అంటే మేము కూడమా కూడని వాళ్ళు రెండు రకాలు కూడా వస్తుందన్నమాట. మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడు చెప్తుండేవాళ్ళు, కోర్టులో ఒకరిని ప్రమాణం చేయమన్నారట. భగవద్గీత మీద ప్రమాణం చేసి అంతా నిజమే చెప్తాను, అబద్ధం చెప్పనని. వాడు చాలా తెలివిగా దాన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేశాడు. ఏమని, అంతా నిజమే చెప్తాను, అబద్ధం చెప్పను అన్నట్టు. అంటే వాడు స్లాష్ అనమాట. అందులో చెప్పిన పదంలో ఏంటంటే నేను నిజమే చెప్తానా, అబద్ధం చెప్పనా అన్నట్టుగా మాట్లాడనమాట. అలాగే ఇవాళ పదంలో కూడారా అనే పదంలో రెండు అర్థాలు మనకు గోచరిస్తాయి. మేము కూడమా, కూడనిము అంటే కలిసేవాళ్ళు, కలవని వాళ్ళు ఇద్దరిని కూడా అమ్మవారు ఈ యొక్క విశేష పాశ్రములో చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. ఆ కలవని వాళ్ళు ఎవరైతే భగవంతుని కలవను అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారో, కలుస్తాం అనుకునే వాళ్ళు ఇద్దరిని కూడా జయించేటువంటి గోవిందుడు ఆయన. అంటే గోవిందుడు అనగానే ఇప్పుడు ఇందాక మాతా చెప్పినట్టు గోవులు అనగానే మనకు అనేక అర్థాలు ఉన్నాయి. అంటే కోరికలు అని ఉన్నాయి, గో అంటే ఇంద్రియాలని ఉన్నాయి, అలాగే గోవులని ఉన్నాయి, గోవులు అంటే ఆచార్యులు అని ఉన్నాయి. అందరూ ఇందులో వస్తారన్నమాట. ఇది అర్థం అందులో అన్నిట్లో ఉంది ఇది అర్థం అనమాట. అంటే ఇంద్రియాలను జయించగలిగిన వాడివి నువ్వే, కోరికలను జయించగలిగిన వాడివి. కృష్ణ వినిపించట్లేదు ప్రభు. అంటే ఈ గోవింద అనే పదంలో ఇటువంటి అనేక విషయాలు మనకి గోచరమవుతాయి. అంటే ఎటువంటి వారినైనా జయించగలిగినటువంటి భగవానుడు అయ్యా నువ్వు, అటువంటి గోవింద మమ్మల్ని నువ్వు స్వీకరించవయ్యా అని ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంతో ప్రేమతో గోపికలు, గోదా గోపికలు అందరూ కూడా స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఎందుకంటే స్వామివారు ఆచార్యులకి అందుబాటులో ఉంటాడు, ఆచార్యుల్ని జయిస్తారు, గోపికల్ని జయిస్తారు, లేదా సామాన్యమైన భక్తుల్ని కూడా జయిస్తారు. అలాగే తనని విరోధించే కంసుడు, శిశుపాలుడు, దుర్యోధనుడు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన జయిస్తాడు. ఎలా జయిస్తాడంటే
తన సౌలభ్యం అందుబాటులో ఉండేతనంగా సౌశీల్యంతో, తన పరత్వంతో, తన భగవన్ శక్తితో, అలాగే పరాక్రమం చూపి పరమాత్మ అందరినీ తన వశం చేసుకుంటాడు అనమాట. ఈ యొక్క అనేక విషయాల్ని ఈ యొక్క మొదటి పదంలోనే, మొదటి వాక్యంలోనే అమ్మవారు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. తర్వాత ఉండనై పాడి నిన్ను కీర్తించి, నిన్ను కీర్తించడం ద్వారా మా నోరు వాక్కు అని ధన్యమైనయ్యా అని ఇవాళ అమ్మవారు తెలియజేసుకున్నారు. మా భగవానుని గుణ లీలల్ని కీర్తించడం ద్వారా జీవి యొక్క శరీరము ఆత్మ రెండు మొదట చెప్పా నాలుగాడి నీరాడి అని చెప్పి, ఆ నీరాడటంలో శారీరక శుద్ధి, మానసిక శుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి ఇవి ఎలా కలుగుతాయో అటువంటిది నిన్ను కీర్తించడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మాకు కలిగినాయ్యా అని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాడు. పరెక్కొండు పరను పొందాం, పరను పొంది నీ గుణగానంతో మేము పరను పొందగలం. ఇట్లా భగవంతుని పరత్వాన్ని, ఉన్నత స్థితిని ఎట్లా పొందగలం అంటే అత్యున్నతమైన గతి. పర అంటే అత్యున్నతమైన గతి అనమాట. పరాయణం అంటాం. పర ఆయణం అంటే అత్యున్నతమైన స్థానానికి మనం ప్రయాణం చేసే మార్గం ఏదైతే ఉందో, లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, గమ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము పొందగలము. ఎట్లా అంటే నీ యొక్క గుణగానంతో మాత్రమే పొందగలము. మనకి ఇదే విషయాన్ని మనము మన సత్సంగంలో కూడా అనేక సార్లు చెప్పుకుంటాం. హరేర్ నామ ఏవ కేవలం కలువు నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ నాస్తి ఏవ గతి అన్యథ. మనము ఈ కలియుగంలో స్వామివారి కీర్తన, అమ్మవారు కూడా, అండాళమ్మవారు కూడా కలియుగంలోని మొదటి శతాబ్దంలోనే వచ్చినారు. ఆమె వచ్చిన అప్పటి నుంచే ఆమె ఈ యొక్క నామ సంకీర్తన యొక్క ప్రాముఖ్యతని తెలియజేసుకుంటున్నారు అనమాట. యాం పెరు సమ్మానం నాడు, మేము పొందే సన్మానం ఎట్లా ఉండాలంటే చాలా అపురూపమైనదిగా ఉండాలి అన్నమాట. పుగళం పరిశీనాలు నన్రాగా అంటే ఈ పుగళం మొత్తము నన్రాగా అంతటా విశ్వం అంతటా కూడా దీన్ని చెప్పుకునేటువంటి రీతిలో ఉన్నదన్నమాట. అటువంటి సమ్మానం జరిగింది కాబట్టి మనం ఈరోజు విశ్వంలో అనేక ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా తిరుప్ప యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఆండాళమ్మవారి యొక్క విశేష పాసురాలని ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. సమ్మానం జరగడం అనమాట. ఇది చదువుతున్నప్పుడు నాకు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో అక్రూరుడి యొక్క సన్నివేశం నాకు గుర్తించినమాట. అక్రూరుడు అని కంసుడు ఆదేశించినప్పుడు వెళ్ళి తీసుకురమ్మన్నప్పుడు ఆయన చాలా ఆనందపడిపోయాడు అనమాట. ఆనందపడిపోయి ఆయన వెళ్తూ ఆలోచించుకున్నాడు అనమాట. అక్రూరుడు వెళ్తూ బృందావనానికి వెళ్తూ ఆలోచించుకుంటాడు అన్నమాట. కిం మయా చరిత్రం భద్రం, కిం తప్తం పరం తపః, కిం వాధాప్య అర్హతే దప్తం యద్రక్ష్యామ అధ్యకేశవం అంటున్నాడు. కిం మయా చరిత్రం భద్రం, నేను ఏమి గొప్ప విషయాలు చేశానని నాకు ఇంత అదృష్టం కలిగింది. కిం తప్తం పరమం తప, ఏమంత పెద్ద తపస్సు చేశానని స్వామివారిని చూసేటువంటి భాగ్యము నాకు లభిస్తున్నది. కిం వాధాప్య అర్హతే దప్తం, నాకున్న అర్హత ఏంటి, నేను ఏ అర్హత, ఎటువంటి అర్హత లేనటువంటి నాకెందుకు కలిగింది అదృష్టం, స్వామివారిని దర్శించుకునే అదృష్టం. ఈరోజు నేను ఆ స్వామిని చూడబోతున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన అనుకున్నాడు. వెళ్ళి స్వామివారిని కలిసి స్వామివారి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని ఆయన ముందు నేను శిరస్సు వంచి తల నుంచుంటాను. ఆయన చూడలేను, నేను శిరస్సు వంచి నేను నుంచుంటాను, స్వామివారు ఎలా స్వీకరిస్తారో చూద్దాం అనేటువంటి అనేకమైన ఆలోచనలు చేస్తూ అక్రూరుడు బృందావనానికి బయలుదేరుతాడు. కానీ ఆయన అక్కడ వెళ్ళంగానే ఆయనకి విశేషమైనటువంటి ఆదరణ లభిస్తుంది, సమ్మానం లభిస్తుంది. ప్రపంచమంతా, ఈ సృష్టి అంతా చెప్పుకునే సమ్మానం లభిస్తుంది. భగవాన్ శతం అభిప్రేత్య రథాంగాంకిత పాణిన పరీరేభేభ్యు కృపా కృష్య ప్రీత ప్రణత వత్సల. అక్రూరుని స్వామివారు గుర్తించాడు. వెళ్ళంగానే అక్రూరుని గుర్తించి ఏం చేశాడు స్వామివారు, ఆయన చక్రం గుర్తు, ఆయన చేతి మీద చక్రం గుర్తుందట. అటువంటి గుర్తున్న చేతితో అక్రూరుని దగ్గర తీసుకుని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. ఆయన శరణాగతి చేసిన భక్తులకు వత్సలుడు అనమాట. ఎవరైతే భగవాన్ని శరణాగతి చేస్తారో వాళ్ళని తన దగ్గరికి తీసుకొని ఆలింగనం చేసుకుని ఆశీర్విస్తారన్నమాట. అంటే మనం ముందు పాసరాలు చెప్పుకున్నాం, మనం ఒక్క అడుగు వేస్తే భగవానుడు 1000 అడుగులు వేస్తాడు మన ముందు పాసరాలు తెచ్చుకున్నమాట. అలాగే అక్రూరుని మించిన చూడగానే గుర్తించి ఆలింగనం చేసుకోవడానికి మించిన సమ్మానం వేరేం కావాలి ఇంకా? అటువంటి సమ్మానం మాకు కావాలయ్యా. అంటే నీతో ఉండటమే మాకు సమ్మానం, నీ యొక్క నిన్ను చేరటమే మాకు సమ్మానం, నీతో కూడి ఉండటమే మించిన సన్మానము ఎప్పుడు నీతో ఉండటం కన్నా అంతకన్నా పెద్ద సన్మానం మాకు అక్కర్లేదయ్యా. అటువంటి సన్మానం మాకు కావాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇందాక మాతా చెప్పినట్టు ఈ పాసురంలో గోదా తల్లి అనేక ఆభరణాలని గురించి ప్రస్తావించింది. మాతా చెప్పారు వివాహ సమయంలో ఇటువంటి ఆభరణాలన్నీ కూడా వాడతారని చెప్పాడు. ఏంటవి? కంకణాలు, భుజకీర్తులు, చెవులకు కమ్మలు, కాళ్ళకు మెట్టెలు,
చాలామంది ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది తెలియదు కానీ వివాహ సమయంలో పూర్వకాలంలో మగవాళ్ళందరూ కూడా ఇవి వాడేవారు వివాహ సమయంలో. అంటే ఆశ్చర్యపోవచ్చు, చాలా మెట్టెలు కూడా పెట్టుకునే మెట్టెలు కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళం. మెట్టెలు పెట్టుకోవడం, కాళ్ళకి కూడా అందెలు పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా పూర్వకాలంలో మగవాళ్ళందరూ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట. చాలామంది తెలియదు ఇంకో విషయం, పూర్వకాలంలో జుట్లు కూడా శిఖ ఉండేది, పొడవాటి శిఖ, పూలు కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు మగవాళ్ళు. తర్వాత కాలక్రమేణా ఇవన్నీ కూడా అంతరించిపోయినాయి. ఇప్పుడు మాతృమూర్తులు మాత్రమే ఈ యొక్క మన సంప్రదాయాలకి ఆచారాలకి వాళ్ళు నిలువెత్తు ప్రతిరూపంగా నిలిచారు, కానీ మగవాళ్ళన్నీ చాలా వదిలేశారు. యాక్చువల్గా కంకణాలు అనమాట, అంటే పాణిగ్రహణానికి సూచకంగా కంకణం గురించి అమ్మవారు ప్రస్తావించారు. ఎందుకంటే పాణిగ్రహణం అంటే చెయ్యిని చేతిలో పెట్టడం అనమాట. మనం అంటాం కదా వివాహంలో ఇది ఒక ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియలో పాణిగ్రహణం, చెయ్యి చేతిలో పెట్టడం. మా చేతిని స్వామి నువ్వు అందిపుచ్చుకొని నువ్వు పట్టుకొని మా చేతిని నడిపించవయ్యా అనేదానికి దీన్ని సంకేతంగా ఆచార్యులు మనకి తెలియజేస్తారనమాట. తోళ్వళగి భుజకీర్తులు అనమాట. భుజకీర్తుల గురించి శ్రీ సాంప్రదాయంలో విశేషమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నదనమాట. ఎందుకంటే ఇవి ఆచార్య సమాశ్రయణ చిహ్నాలు. ఒక వ్యక్తికి భుజం మీద శంఖచక్రాలు రెండు కూడా ముద్రిస్తారు ఆచార్యులని సమాశ్రయణం జరిగినప్పుడు. అంటే మంత్రం ఇచ్చేటప్పుడు, దీక్ష ఇచ్చేటప్పుడు శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సంప్రదాయం ఉన్నదనమాట. అవి కాల్చి శంఖము చక్రము రెండు చేతుల మీద వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తారనమాట. గోదా గోపికలు వాటిని కోరుకుంటారు. అంటే నీతో పాటు నీ యొక్క సమాశ్రయణ స్వీకారం కూడా మాకు కావాలయ్యా ఇది అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అనమాట. అలాగే తోడిసి చెవి పువ్వే, చెవిదిద్దులు, జుమ్కీలు, శ్రవణ ప్రాముఖ్యత గురించి ఇవాళ వాళ్ళు తమ యొక్క చెప్తున్నారు. అయితే శ్రవణ ప్రాముఖ్యత అంటే చెవులు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఆచార్యుని దగ్గరుండి శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకోవడానికి చిహ్నం అనమాట. అంటే స్వామివారి నుంచి దగ్గర చేరి ఆయన నుంచి రహస్యాలన్నీ కూడా వినాలి, శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉత్సుకతని తెలియజేస్తున్నారు. పాడగమే కాళ్ళకు అందెలు అనమాట. అంటే ఈ అందెలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే. చాలా కాలం మగవాళ్ళందరూ ఒక పెద్ద గజ్జి ఒక్కటే పెట్టుకునేవాడు, కాళ్ళకి కంకణం పెట్టుకునేప్పుడు. ఆడవాళ్ళని చిన్న చిన్నవి చాలా ఉన్నటువంటి అందులు పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఇవేంటంటే దీని యొక్క ప్రస్తావన అమ్మవారు ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే, మేము నడిచే మార్గం ఏదైతే ఉందో, మేము ప్రయాణం చేయవలసిన మార్గం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు నిర్దేశించవయ్యా అని కోరుకుంటున్నారు అనమాట. ఆ మార్గాన్ని మేము ఎటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించాలో దాన్ని నువ్వు నిర్దేశిస్తే ఆ మార్గంలో మేము ప్రయాణం చేస్తామన్నమాట. పూర్వకాలంలో ఎందుకు పెట్టుకునేవాళ్ళంటే ఈ యొక్క గజ్జలతో నడుస్తున్నప్పుడు ఈ మగవాళ్ళైనా కూడా పొలంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు లేదో చిన్న శబ్దం చేస్తుంటారు. ఈ శబ్దం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పాకేటువంటి పాములు లేదు తేళ్లు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ వైబ్రేషన్స్కి అవి దూరం అయిపోతుంది అన్నమాట. అవన్నీ దూరం అయిపోయేట్టు, చీడపీడలన్నీ దూరం అయిపోయేట్టు మార్గాన్ని నిర్దేశించు స్వామి అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు స్వామివారు ఏం చేశారు, మార్గాన్ని నిర్దేశించమంటే మనకి వెంటనే శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని చరమ శ్లోకం అంటారు దీన్ని శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ అని భగవానుడు తెలియజేస్తామట. అటువంటి మార్గాన్ని మాకు నీ పాదాశ్రయణాన్ని మాకు కల్పించు స్వామి అని కోరుకుంటున్నారు. ఎండ్రనై పల్కలనం యామణివం అడయిడుపోం, ఇటువంటి ఆభరణాలు పలు ఆభరణాలు కావాలి. అలాగే ఉడుపులు. ఎట్లా అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎన్ని ఆభరణాలు ఉన్నా వస్త్రం లేకపోతే నిండుదనం లేదు, వస్త్రం లేకపోతే శోభ లేదు. అలాగే ఆత్మ ఎన్ని గుణగుణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవద్జ్ఞానం లేనప్పుడు శోభ లేదు. చాలా మంచివాడండి కానీ భగవద్జ్ఞానం లేదు, అటువంటిప్పుడు దాని యొక్క పరిపక్వత ఉండదన్నమాట, దానికి సంపూర్ణత రాదు. ఏదైతే ఉన్నదో అది రాదనమాట. అతని పిన్ పాల్ సోరు ముడనే అయిపోయేది ముడంగయ్యబడి ద్వారా. ప్రత్యేకించి వాళ్ళ ఏం చెప్తున్నారు, క్షీరాన్నమునుగా నెయ్యి పోసి మోచేతుల వరకు జారాటది. అంటే మోచేతుల వరకు జారాలంటే అంటే నీ ప్రసాదం యొక్క అంటే మనకి సంస్కృతంలో నెయ్యిని ఏమంటారంటే ఘృతం అంటారు. ఘృతం అంటే మరొక అర్థం ఏంటంటే ప్రకాశం అన్నమాట. నీ ద్వారా స్వీకరించిన ప్రసాదం యొక్క ప్రకాశము ఏదైతే నువ్వు ఇచ్చావో, ఈ ఆభరణాలు కానీ నువ్వు ఇచ్చావో, ఏవైతే వస్తువులు కానీ నువ్వు ఏవైతే ఇచ్చావో, ఈ యొక్క ప్రసాదం కానీ ఇవన్నీ కూడా మమ్మల్ని ప్రకాశింపచేయాలా. ఎలా అంటే మమ్మల్ని శరీరం అంతా ప్రకాశింపచేయాలా. ఆ ప్రకాశము విశేషమైనది ఉండాలి. ఆ ప్రకాశం ఎటువంటి
పొంగి పొరలేదటువంటి అయింది. మన చేతిలో ఒక స్పూను ప్రసాదం పెట్టుకుంటే దాని నుంచి నెయ్యి కారి మోచేతి దాకా తాగడం. అట్లా మమ్మల్ని ప్రకాశింపజేయ స్వామి అని కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మొదట్లో చెప్పారు, నెయ్యున్నాం పాలున్నాం, మేము పాలు నెయ్యి తీసుకోమయ్యా, ఎందుకు నువ్వు కనిపించేదాకా తీసుకోం, నువ్వు కనిపించిన తర్వాత మేము తీసుకుంటాం. అందుకని నోచి ఉపవాసం చేశారు వాళ్ళు. ఉపవాసం చేశారు. ఉపవాసం చేసిన తర్వాత ఏం చేశారు, ప్రభువా చెప్పినట్టు ఫాస్టింగ్ ఫీస్టింగ్. ఇవాళ ఫీస్టింగ్ అనమాట, ఫీస్టింగ్ డే అనమాట. ఫాస్టింగ్ అయింది ఇప్పటిదాకా. నిన్న మనకు ఏకాదశి దాకా ఫాస్టింగ్ అయింది. ఇవాళ ద్వాదశి పారణంలో మనకి ఫీస్టింగ్ అనమాట. ఆ నెయ్యి పాలు ఉపవాసం చేసి నేడు ద్వాదశి పారణం చేద్దాం అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు తింటుంటే, మేము ఉపవాసం చేసాం కదా, ఈరోజు విశేషంగా నీతో చేరాం కాబట్టి ఈ శుభ సందర్భాన్ని కూడా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనేటువంటి మూడ్లో ఉన్నాం అనమాట. ఇప్పుడు స్వామి లభించాడు కాబట్టి ఆ యొక్క ఆనందాన్ని పొంగి పొరలేట్టు తీసుకుందామని నెయ్యున్నోం శ్రీరామను అతని పిన్ పాల్ షోరు మూడనైపోయేది ముళంగి వెళివారా అని స్వామి లభించాడు కాబట్టి పాలు చేతుల కింద జారినట్టు నెయ్యి జారేట్టుగా తీసుకుని సేవిద్దాము. కూడినింది కుళిరిందేలు నీతో కలిసి చల్లగా హారగా ఆరగింతుం స్వామి అని చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. భగవాన్తో కలిసి ఏదైనా సరే భగవాన్తో కలిసి స్వీకరించింది, భగవాను యొక్క విశేషం ఉన్నది, భగవానికి సంబంధమైనది ఏదైనా కూడా ఆనందం కలిగించేది. తీయనైన పాలు పొంగల్ తినాలని కోరుకుంటున్నాం. భగవత్ అనుభవం కావాలంటే భగవానుతో కలిసి అనుభవించాలి. అదే అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని ఈరోజు మనకు అమ్మవారు తెలియజేస్తున్నారు. మన జీవనంలోని ప్రతి అంశము భగవత్ ప్రసాదం అయితేనే మనం దాన్ని స్వీకరించాలనే విషయాన్ని అమ్మవారు మనకి ఈరోజు విశేషంగా తెలియజేస్తున్నారు. అది అలంకరణ వస్తువైనా, ఆట వస్తువైనా, కట్టుకునే వస్త్రమైనా, తినే ఆహారమైనా, ఏదైనా కూడా భగవత్ శేషత్వం అన్నమాట. అంటే అందులో ఒక భగవంతుని యొక్క పాలు ఉంటేనే దానికి విశేషత్వం చేకూరుతుంది. అండాళ్ తిరువుడిగలే శరణం. చిన్న విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. మన దామోదర్ దేశ్ తెలుగు తిరుప్పావై ఇష్టాగోష్ఠిలో ఇవాళ ఇంకో సుహాసిని రావటం చాలా విశేషం. మీరు ఇందాక ఆభరణాలని చెప్పారు. ఈ సుహాసినులే వచ్చి మన తెలుగు తిరుప్పావై ఆండాళ్ తల్లిని వైభవంగా తలుచుకుంటున్నారంటే వాళ్ళే మన ఈ యొక్క సమారోహానికి వాళ్ళ ఆభరణాలు. ఇవాళ అంతకంటే కూడా నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే, వచ్చిన సుహాసిని చక్కటి తెలంగాణ భాషలో కొన్ని పదాలు వాడింది. నాకు మళ్ళీ మా తెలంగాణ మాండలికం గుర్తొచ్చింది. ఉంటది, ఉంటుంది అనడానికి ఉంటది, ఉండే అనే పదాలు వాడడం జరిగింది. నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే మన తెలుగులో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే అన్ని మాండలికాలు ఉన్నాయి. అన్ని మాండలికాల్లో ఒక రకమైన తీపిదనం ఉంటుంది. మీరైతే ఎలాగ చక్కటి ఆంధ్ర మాండలికాల్లో మీరు మాట్లాడతారో, మాతాజీ చక్కగా ఇవాళ వరంగల్ మాండలికాల్లో ఉండే మంచి పదాలని వాడింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. హరే కృష్ణ. జై తెలంగాణ. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. ప్రేయర్. ఎస్ ప్రభు. పేరు చెప్పకుండా అందరికి ప్రే చేద్దాం ప్రభు. మళ్ళీ ఆయన హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే హరే సర్వే జన సుఖినో భవంతు. హరే కృష్ణ.